حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں، احکامات پیش فرمائے ہیں۔ دنیا کے کچھ لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک بات ایسی ذکر فرمائی ہے جس کو ہر ایک مانتا ہے، چاہے وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، چاہے وہ خدا کو اپنا رب مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن قرآن کی ایک بات ایسی ہے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا، اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہوگا، اس کو ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہی ہوگا۔ موت کا مزہ چکھنے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ بات خدا کی ایسی ہے جس کو ہر ایک مانتا ہے، ہر ایک تسلیم کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن ہمارے بھی جنازے اٹھنے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مرنے کے بعد انسان کے کام کون سی چیز آ سکتی ہے۔ زندگی کسی کی 50 سال کی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی ہو گئی۔ جو منٹ سیکنڈ ہماری زندگی کا گزر رہا ہے وہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمارے کام کون سی چیز آئے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور دیکھو ان میں سے کون سی چیز اس کے کام آئے گی اور اس کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ فرماتے ہیں نمبر 1، مرنے والا مال چھوڑتا ہے، اور جیسا ہی مرنے والے کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر اس کا جنازہ گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، مال و دولت تو اسی وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ روپے کی ٹکے کی گڈیاں نہیں جاتی، اس کے ساتھ الماری کی چابیاں نہیں جاتی، اس کے ساتھ بینک کی کاپیاں نہیں جاتی، صرف کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اب اس کے رشتہ دار ہیں جو اسے لے کے چلتے ہیں قبرستان کی طرف۔ یہ رشتہ دار کب تک ساتھ رہیں گے؟ فرماتے ہیں تیرا جنازہ قبر کے کنارے پہنچے گا تو رشتہ دار جنازے کو نیچے اتاریں گے اور قبر میں تجھے لٹانے کے لیے 1-2 آدمی قبر میں اتریں گے، تجھے لٹا دیں گے۔ لیکن جب قبر بند کرنے کا وقت آئے گا تو جو نیچے ہیں وہ بھی اوپر آ جائیں گے۔ تیرا باپ کھڑا ہوگا، تیرا بھائی کھڑا ہوگا، تیرا دوست کھڑا ہوگا، لیکن جب قبر بند کرنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ سب مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دیکھو مال نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب ساتھ کون سی چیز جائے گی اس کو آپ آگے بیان فرماتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ সম্মানিত উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম ও দিনদার মুসল্লিয়ান কেরাম, হযরত বয়ানের শুরুতে কোরআনে কারীমের একটা আয়াত পড়ছেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত।
তো তারপরে বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য কোরআনে কারীম নাযিল করেছেন। এই সাউন্ড একটু কমান। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম নাযিল করেছেন। তো দুনিয়ার মানুষ কেউ এই কোরআনে কারীমকে মানে, আবার কেউ মানে না। কেউ এটাকে বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে না। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা অনেক হুকুম, আহকাম ও বিধিবিধান নাযিল করেছেন। এটাকে দুনিয়ার মানুষ কেউ মানে, কেউ মানে না। কিন্তু একটা কথা আল্লাহ তাআলা সাউন্ড আরো কমায় দেয়, সাউন্ড কমায় দেয়। কিন্তু একটা কথা আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে এমন বলছেন, যেই কথাটা মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে দুনিয়ার সব মানুষ এই কথাটাকে মানে। তো উনি এই আয়াতের মধ্যে সেই কথাই আলোচনা আনতেছেন। তাহলে কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, যে মানুষ যে জীবনী দুনিয়াতে একবার আসছে, প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। মৃত্যুবরণ সবাইকে করতে হবে। এটা কোরআনের এমন একটা কথা, যে কথাকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তো এটা একটা চরম সত্য, অতি বাস্তব জিনিস, যাকে দুনিয়ার কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। তো হযরত বলতেছেন, আমি বলবো একটা কথা, সেটা হলো যে ওই মৃত্যুর পরে আমার কাজে আসবে কোন জিনিসটা, আমি বলবো তাই। তো সে কথা বলার পরে উনি একটা হাদিসের আলোচনা করতেছেন, যে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে মৃত্যুর পরে মানুষ দুনিয়াতে তো তিনটা জিনিস রেখে যায়। ওই তিন জিনিসের মধ্যে একটা তার কাজে আসে আর দুইটা দুনিয়াতে থেকে যায়। তো বলতেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন ওই মানুষটাকে গোসল দেওয়ার পরে যখন কাফনের কাপড় পরায়, তো কাফনের কাপড় পরায় তাকে ঘর থেকে বের করে। এই সময় তার সাথে তার ঘরের কোনো আসবাবপত্র মালামালও যায় না, টাকার থৈরাও যায় না, আলমারির চাবিও যায় না, কোনো কিচ্ছু যায় না। শুধুমাত্র কাফনের কাপড়টাই তার সাথে যায়, এছাড়া তার কোনো সম্পদ সাথে যায়। তারপরে তার আত্মীয় স্বজনরা তাকে নিয়ে কবরস্থানের দিকে রওনা হয়। এই আত্মীয় স্বজনরা কতক্ষণ সাথে থাকে? তো বলতেছেন, যাইয়া কবরস্থানে যাইয়া লাশ তারা নামায়। নামানোর পরে যখন এই লাশকে তারা দাফন করবে, তখন কেউ কেউ কবরের মধ্যেও নামে। কবরের মধ্যে নেমে তারপরে এই লাশটাকে তারা হাতে নেয়, হাতে নিয়ে জমিনে শোয়ায় দেয়। জমিনে শোয়ায় দেওয়ার পরে যখন কবরে মাটি দেওয়ার সময় আসে, তখন কিন্তু যে তাকে কবরে নামানোর জন্য কবরে নামছে ওই মানুষটাও আগে উঠে আসে, তারপরে হলো মাটি দেওয়া হয়। তার মানে মাটি দেওয়ার সময় তারা আর কেউ সাথে থাকে না, মাটি দেওয়ার সময় সবাই উঠে আসে। তো সবাই উঠে আসার পরে তারপরে কবরে মাটি দেওয়া হয়। তো যখন মাটি দেওয়া কমপ্লিট হয়ে যায়, তার আপনজন যারা সাথে গেছিল সবাই এইবার পেছন ফিরে যার যার বাড়িতে রওনা হয়। তো বলতেছে যে এখনো দূর পর্যন্ত যাইয়া পারেনি, তারা ফিরে রওনা হয়েছে, এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা মাইয়িতের জান ফিরিয়ে দেয়। তো কবর এসে উঠে বসে, তখনও পর্যন্ত তার রেশতাদার এবং তার আত্মীয় স্বজনের জুতের আওয়াজ, কলমের আওয়াজ এখনো শুনতেছে। এমন অবস্থায় ফেরেশতা তার কাছে আসে প্রশ্ন করার জন্য। তো ওই সময় এই মানুষটার দিলের কি অবস্থা হয়, যে আমাকে এই জায়গায় একাকী রেখে
আমার বাপ ভাই বন্ধু বান্ধব আপনজন তারা সবাই চলে যাচ্ছে, সে তাদের চলে যাওয়ার খড়মের আওয়াজও শুনতেছে, এইরকম একটা অবস্থার উপরে মাইয়াত কেবল একাই থেকে যায়। তাহলে প্রথমেই বাড়ি থেকে তার সম্পদ বিদায় নিছে, আর তাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তার আত্মীয় স্বজন ঘনিষ্ঠজন বন্ধু বান্ধব এরাও বিদায় নিয়ে গেছে। এরপরে মাইয়াতের কি অবস্থা কবরে হয় তো বলতেছেন এরপরে আলোচনা ইনশাআল্লাহ করা হবে, সেটা আপনারা শুনবেন। दोस्तों और साथियों, मरने वाले ने 3 चीज़ें छोड़ी थी: माल, रिश्तेदार और अपने आमाल व करम। तो माल ने भी साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार भी उसको तन्हा कब्र में दफन करके चले गए। रिश्तेदार जब चले जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिश्तेदारों के जाने के बाद अगर मरने वाला नेक है तो उसकी कब्र का एक हिस्सा फटेगा और उसकी कब्र में एक बहुत हसीन और जमील इंसान दाखिल होगा। वो उसे देख करके सवाल करेगा, तू कौन है? रिश्तेदार तो सब छोड़ के चले गए, तू है कौन? इतना खूबसूरत इंसान तो मैंने आज तक देखा नहीं, तो मेरी कब्र में आया क्यों है? तो वो क्या कहेगा? कहेगा अना अमलुका सालिह, कहेगा मैं कोई और नहीं हूँ, तूने दुनिया में जो नेकियां की थी, जो इबादतें की थी, खुदा के हुक्म का पालन किया था, खुदा ने तेरी नेकियों को मेरी शक्ल में बनाकर तेरे साथ कर दिया। और फिर उसकी कब्र को ताहद निगाह कुशादा कर दिया जाएगा और उसकी कब्र जन्नत के बगान में से एक बगान की शक्ल इख्तियार कर लेगी। और मेरे दोस्तों, अगर कब्र में जो मुर्दा दफन किया गया है वो गुनाहगार हो तो उसकी कब्र का भी एक कोना फटेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी कब्र में एक शख्स दाखिल होगा जो निहायत बदसूरत होगा, डरावनी शक्ल का होगा। वो मुर्दा उसे देख करके चिल्लाएगा, तू कौन है? मेरी कब्र में क्यों आ गया? तेरी ऐसी शक्ल है कि मैंने आज तक इतनी बुरी शक्ल नहीं देखी। वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं कोई और नहीं हूँ, अना अमलुकल खबीस, कि दुनिया में जो तूने पाप किए थे, जो गुनाह किए थे, खुदा ने तेरे गुनाह को मेरी शक्ल में बनाकर तेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अब हर वक्त मैं तुझे परेशान करूँगा। और हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर उस गुनाहगार की कब्र के दोनों दीवारें मिलना शुरू होंगी, आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी 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 और इस तरह मिल जाएंगी कि मरने वाले की एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में इस तरह घुस जाएगी और उसकी कब्र को जहन्नम का एक गड्ढा बना दिया जाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, ये हदीस शरीफ की वो तफसील है जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है। मैं एक सवाल करता हूँ और मेरे सवाल को समझकर जवाब देना। तुम अपनी कब्र में बुरा साथी चाहते हो कि अच्छा साथी चाहते हो? तुम अपनी कब्र को जन्नत का बगान बनाना चाहते हो कि जहन्नम का गड्ढा बनाना चाहते हो? अगर ये चाहते हो कि आपकी कब्र जन्नत का बाग बने और आपको कब्र में अच्छा साथी मिले तो जिंदगी में 4 काम करो। जिसने ये 4 काम किए, मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि खुदा उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा और उसको कब्र में अच्छा साथी नसीब फरमाएगा। और जिसने ये 4 काम नहीं किए, उसके साथ उसके खुदा का क्या मामला होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह रहीम है, करीम है, मुआफ़ करने वाला है। এরপরে হযরত বলতেছেন যে মাইয়াত তো দুনিয়াতে 3টা জিনিস ছেড়ে গিয়েছে, এক হলো তার সম্পদ, এক হলো তার আত্মীয় স্বজন, আর আরেক হলো তার নেক আমল। তো সম্পদ তো ঘর থেকেই আলাদা হয়ে গেছে, আর আত্মীয় স্বজন তাকে কবরে রেখে তারা চলে গেছে।
গেছে একটা জিনিস। তো বলতেছেন যে আত্মীয় স্বজন যখন তাকে রেখে চলে যাবে, তো কবরের এক পাশ তখন ফেটে যাবে। ওই জায়গা দিয়ে একজন অত্যন্ত খুবসুরত সুন্দর শেকেরওয়ালা অত্যন্ত সুদর্শন একজন যুবক ওই জায়গা দিয়ে আসবে। তো ওই যুবককে দেখে সাথে সাথে মুর্দার জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? এত সুন্দর চেহারার মানুষ তো দুনিয়াতে আমি কোনোদিন আর দেখি নাই। আমার আত্মীয় স্বজন যারা ছিল সবাই তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তুমি আবার নতুন করে কোথা থেকে কে আসলে? তো এ কথা বলার পরে ওই খুবসুরত সুদর্শন যুবক জবাব দেবে, আনা আমালুকা সালেহ, আমি তোমার নেক আমল। তুমি দুনিয়াতে যে নেক আমল করেছো, আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করেছো, ইবাদত বন্দেগী করেছো, তার আনুগত্য করেছো, আমি সেই নেক আমল আল্লাহ তাআলা আমাকে এই আকৃতি দান করে তোমার সাথী বানায় পাঠাইছে। আমি তোমার সাথী হয়ে থাকবো। এ কথা বলার পরে ওই বান্দার দৃষ্টি যত দূর যায়, এই সাউন্ডটা কয়বার বেলা একটু কমাও। তো যতদিন পর্যন্ত তার দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে। জান্নাতের বিছানা তার কবরে বিছাই দেওয়া হবে, জান্নাতের হাওয়া তার কবরে আসতে থাকবে। তো এমন এক অবস্থা, কেমন যে এই কবরটাকেই জান্নাতের একটা বাগিচায় রূপান্তর করা হবে। তো এই হলো নেককারের অবস্থা। এর বিপরীতে যদি কোনো মানুষ দুনিয়াতে বদআমল করে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে, আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে, তাহলে তারও কবরের এক কোণা ফেটে যাবে। এক কোণা ফেটে গেলে ওই কোণা দিয়ে একজন অত্যন্ত কুৎসিত মানুষ ওই কোণা দিয়ে ঢুকবে, যা দেখতে জীবজন্তুর মতো হিংস্র। এইরকম একজন মানুষ ঢুকবে, আর এই মুর্দা তাকে দেখার সাথেই চিৎকার দিয়ে উঠবে, আতঙ্কিত হয়ে যাবে যে তুমি কে, তুমি কোথা থেকে আসলা? তো তখন সে বলবে, আনা আমালুকা খাবিস, আমি তোমার বদআমল, তোমার পাপ, তোমার গুনাহ, দুনিয়াতে তুমি আল্লাহ তাআলার নাফরমানি যা করেছো, যা পাপ করেছো, যা অন্যায় করেছো, আল্লাহ তাআলা আমাকে এই শেকেল সুরত দিয়ে এই তোমার কাছে পাঠাইছে, তোমার সাথেই আমি থাকবো। তো ওই মানুষটা একে দেখে পেরেশান হইতে থাকবে, কিন্তু সে এই জায়গা থেকে সরবে। এরপরে কবরের দুই প্রান্তের মাটি ক্রমান্বয়ে আস্তে 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 কাছে মিশতে থাকবে, আস্তে আস্তে কাছে মিশতে থাকবে। মিশতে 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 এমন হবে যে দুই প্রান্ত এসে মিলে যাবে, যে ওই মুর্দার যে ভিতরে আছে দুই পাশের চাপে তার পাঁজরের হাড্ডিগুলি একটা আর একটার মধ্যে এইভাবে ঢুকে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল এইভাবে দিয়ে দেখাইছেন যে আঙ্গুল যেমন একটার মধ্যে আর একটা এইভাবে ঢুকে যায়, দুই পাশের পাঁজরের হাড্ডিগুলি তার এইভাবে একটার মধ্যে আর একটা ঢুকে যাবে। এবং তার এই কবরে বিভিন্ন ধরনের যে শাস্তি হবে, সব মিলিয়ে এটাকে বলা যাবে যে এটা জাহান্নামের একটা গর্ত। তো দেখা গেল যে নেক আমল তার উত্তম সাথী, আর বদ আমল তার জন্য কষ্টদায়ক সাথী। বদ আমলকারী ব্যক্তির কবর হলো জাহান্নামের গর্ত, আর নেক আমলকারী ব্যক্তির কবর হলো জান্নাতের বাগান। এখন বলতেছেন, এবার আপনাদের কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা, খুব বুঝে শুনে আপনারা জবাব দেবেন। আপনারা আপনাদের কবর কি জান্নাতের টুকরে দেখতে চান নাকি জাহান্নামের গর্ত দেখতে চান? তো জান্নাত
জান্নাতের টুকরা যদি দেখতে হয় তো হযরত বলতেছেন আমি আপনাদেরকে 4টা আমলের কথা বলবো। এই 4টা আমল যদি মজবুতির সাথে কেউ তার জীবনে আঁকড়ায় ধরতে পারে তাহলে এই কথা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যাবে যে ওই মানুষটার ঠিকানা হবে জান্নাত এবং তার কবর হবে জান্নাতের টুকরা। আর যদি কোনো বান্দা এই 4টা আমলকে আঁকড়ায় ধরতে না পারে তাহলে তার কবরের ফয়সালা কি হবে? আল্লাহ তাআলা গফুরুর রহিম, রহমানুর রহিম, আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিতে পারেন। দেখ আমরা তাই চাই, কিন্তু তার কবরের পরিণাম কি হবে এ বিষয় সম্পর্কে আমাদের কোনো বলার ইখতিয়ার নেই। दोस्तों और साथियों, 4 काम हैं, करने को तैयार हो? सबसे पहला काम, अगर ये चाहते हो कि आपकी कब्र जन्नत का बाग बने और उसमें आपको अच्छा साथी मिले, तो पहला काम ये करो कि आज से ये अहद कर लो कि इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान और बदन में रूह रहेगी उस वक्त तक रोज आना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ते रहेंगे। जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते दुनिया पे जाएगा, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देगा। दोस्तों, मैं बड़े अफसोस से ये कहता हूँ कि आज मुसलमान नमाज की तरफ से गफलत बरत रहा है। बहुत से लोग वो हैं जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, बल्कि बकिया नमाज नहीं पढ़ते। और बहुत से लोग वो हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन किसी दिन 2 नमाज पढ़ी 3 छोड़ दी, किसी दिन 3 पढ़ी 2 छोड़ दी, किसी दिन ईशा बगैर पढ़े सो गए, और किसी दिन बल्कि अक्सर फजर में पढ़े सोते रहते हैं। याद रखो, जिसने सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ी और बकिया नहीं पढ़ी, या 2 पढ़ी 3 छोड़ी, 3 पढ़ी 2 छोड़ी, तो वो अपनी मन की नमाज पढ़ता है, खुदा के हुक्म को जिंदा नहीं करता। अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पर मार देगा, कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंचेगी। नमाज सबसे अहम इबादत है। आपने रमज़ान के रोज़े रखे, आपने हज किया, आपने ज़कात दी, आपने दीन के कामों में हिस्सा लिया और मैदान महशर में पहुँचे, तो सबसे पहले क्या होगा? फरिश्ता कहेगा तूने जितनी नेकियां की हैं सब एक तरफ रख, पहले हिसाब नमाज करे। अव्वलु मा युहासबु यौमल क़ियामति अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी नमाजें ठीक निकल आईं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत की और मंजिलें उसके लिए आसान करता चला जाएगा। और जो नमाज में फंस गया तो समझ लो वो परेशानियों में घिरता चला जाएगा। इसलिए तय करो कि जब तक जिस्म में जान रहेगी, रोजाना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ते रहेंगे। घर में होंगे तब भी पढ़ेंगे, सफ़र में होंगे तब भी पढ़ेंगे, बीमार होंगे तब भी पढ़ेंगे, सेहतमंद होंगे तब भी पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह मरते मरते पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते मरेंगे इंशाअल्लाह। फिर देखो अल्लाह आपके कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील कर देगा इंशाअल्लाह। तो हजरत বলতেছেন যে ওই যে 4টে আমলের কথা বলছেন, এই 4টে আমল করলে কবর জান্নাতের বাগিচা হবে। তার প্রথম আমল 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করতে হবে। পারবো তো ইনশাআল্লাহ? তো 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় যে বান্দা করতে পারবে, ওই বান্দার জন্য তার কবর এটা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে। তার কাছে নামাজ হলো আল্লাহ তাআলার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিধান, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিধান। তো 5 ওয়াক্ত নামাজ এই ব্যাপারে কোনো ত্রুটি যেন না হয়, যতদিন পর্যন্ত শরীরে জান আছে
ততদিন পর্যন্ত নামাজ, 5 ওয়াক্ত নামাজ দৈনিক, এটা আমাদের কামাই যাবে না, এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তো বলতেছেন যে অনেক মানুষ এমন আছে, হয়তো দেখা যায় যে কেউ দৈনিক 2 ওয়াক্ত পড়ে, 3 ওয়াক্ত ছুটে যায়, কেউ 3 ওয়াক্ত পড়ে তো 2 ওয়াক্ত ছুটে যায়, কেউ হয়তো 4 ওয়াক্ত পড়ে, ঈশান নামাজ না পড়ে ঘুমাই যায়, কেউ হয়তো ঈশান নামাজ পড়লে ঘুমায় কিন্তু ফজরের নামাজ ঘুমের ঘরে চলে যায়। এই যে নামাজ, মানে কোনোদিন 2 ওয়াক্ত, কোনোদিন 3 ওয়াক্ত, কোনোদিন 4 ওয়াক্ত নিজেদের পড়া হইল, এ তো হইল নিজের মন চাহি নামাজ। তা মন চাহি নামাজ দিয়ে কোনোদিন আল্লাহ তাআলার এই বিধান কায়েম করা যাবে না। আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী যদি নামাজ পড়তে হয় তাহলে দৈনন্দিন 5 ওয়াক্ত নামাজ এইটাই সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। তারপরে হযরত বলতেছেন যে কিয়ামতের ময়দানে নামাজের আমল ব্যতীত পার পাওয়া যাবে না। কারণ কোনো একজন মানুষ রমজানের রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়, তার আমল নামায় যাই থাক, কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা আগে জিজ্ঞাসা করবে, তোমার ওই সমস্ত নেক আমল আগে এক সাইডে রাখো, আগে তোমার নামাজের হিসাবটা দাও। ওই সমস্ত আমল তুমি একদিকে রাখো, আগে নামাজের হিসাবটা দাও। নামাজের হিসাব যদি সে পার পাইয়ে যায় তাহলে অন্য অন্য হিসাবগুলো তার পার পাওয়া আরো সহজ হবে। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হবে। এই নামাজের হিসাবে যদি কোনো মানুষ পার পাইয়ে যায় তাহলে সামনের ঘাটিগুলিতে আরো অন্যান্য আমলের জিজ্ঞাসাবাদে সে আরো সহজে পার হয়ে যাবে। আর নামাজের জিজ্ঞাসাবাদে যদি সে ধরা খাইয়ে যায় তাহলে অন্যান্য আমলে সে আরো বেশি ধরা খাবে। কাজেই আমরা যদি চাই যে আমাদের কবর জান্নাতের বাগান হয়ে যাক, তাহলে এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে দৈনিক 5 ওয়াক্ত নামাজ এটা আমরা নিয়মিত আদায় করব। আমি বাড়ি থাকি আর শহরে থাকি, ঘরে থাকি আর বাইরে থাকি, সুস্থ থাকি আর অসুস্থ থাকি, মোট কথা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে জান আছে ততক্ষণ পর্যন্ত 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করা ঠিক আছে, পারবো তো ইনশাআল্লাহ। दूसरा काम, अगर ये चाहते हो कि खुदा आपकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और उसमें आपको अच्छा साथी नसीब फरमाए, तो एक दूसरा काम भी करो। और वो दूसरा काम ये है कि आज से इस बात का अहद कर लो कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जो लुक़मा मेरे पेट में जाएगा वो हलाल का होगा। अगर आपका खाना हलाल है, आपका पीना हलाल है, आपकी कमाई हलाल है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आपकी हर नेकी को कबूल फरमाएगा और आपकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देगा। मुझे अफसोस है इस बात का कि कारोबार मुसलमान करता है लेकिन वो ये भूल जाता है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपने रब के सामने खड़े होकर हिसाब देना है। बल्कि वो अपने पैसे को, अपनी तिजारत और बिजनेस को बढ़ाने की फिक्र करता है, हराम और हलाल का फ़र्क उसके ज़हन से निकल जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आज मुसलमान सूदी लेन देन कर नहीं रहा है? मुसलमान सूद ले भी रहा है, सूद दे भी रहा है और सूदी कारोबार कर भी रहा है। क्यों? वो ये समझता है कि मैं सूद लेकर के कारोबार करूँगा तो अपनी बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब हो जाऊँगा। हालांकि ये तेरी भूल है। मिलेगा इतना ही जितना तेरे रब ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। अब उसको चाहे तो हलाल तरीके से ले ले, चाहे हराम तरीके से ले, पर मिलेगा इतना ही जितना तकदीर में लिखा है। मेरे दोस्तों और साथियों, हराम कमाई इंसान को खुदा की नज़रों में मुजरिम बना देती है और हलाल कमाई करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक वादा उससे करता है, 2 वादे करता है। तू हलाल कमा, हलाल खा और अल्लाह के डर से हराम को छोड़,
تو تیرا رب تجھ سے 2 وعدے کرتا ہے، 2 انعامات دینے کا اعلان فرماتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا، مجھ سے ڈر کر کے حرام کو چھوڑے گا، ناجائز کو چھوڑے گا، دھوکے بازی کو چھوڑے گا، بے ایمانی کو چھوڑے گا، اور پھر وہ کسی پریشانی میں پھنسے گا، تو اللہ پہلا وعدہ کرتا ہے کہ مجھ سے ڈر کر کے حرام کو چھوڑے گا، پھر کسی پریشانی میں پھنسے گا تو فکر مت کر، نکلنے کا راستہ غیب سے میں تیرے لیے پیدا کرتا چلا جاؤں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور دوسرا اعلان فرماتا ہے میرے ڈر سے تو حرام کو چھوڑ تو یاد رکھ میں ان راہوں سے تجھے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہیں آیا ہوگا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سے طے کرو کہ تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے، اور حرام کمانے سے، حرام کھانے سے بچیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ سود سے بچو. خاص طور پر اللہ اعلان فرماتا ہے، کہتا ہے جس نے سود لیا ہوگا، سود دیا ہوگا، سود کھایا ہوگا، وہ کل میدان محشر میں پہنچے گا تو کس حال میں ہوگا؟ فرماتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس. وہ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اس طرح پہنچے گا کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر جنات سوار ہو گیا. کبھی روئے گا، کبھی ہنسے گا، کبھی گرے گا، کبھی بھاگے گا، کبھی زمین پہ لوٹے گا، کبھی کھڑا ہوگا. یتخبطہ الشیطان من المس. ساری دنیا دیکھے گی اس کے اس ہنگامے کو، اور لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ وہ بدنصیب ہے جس نے دنیا میں سود کھایا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سود سے بچو بچو بچو. نہیں بچو گے تو یاد رکھو جو سود کھائے گا، سود لے گا، دے گا، وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا، بتاؤ وہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا؟ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں حرام کمانے اور حرام آمدنی سے ہماری حفاظت فرمائے. ওই 4টে আমলের মধ্যে হযরত দ্বিতীয় আমলের কথা বলতেছেন, যে দ্বিতীয় আমল হলো এই যে আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করে নেন দুনিয়াতে যখনই এক লুকমা খাদ্য গ্রহণ করি তা সেটা যেন হালাল খাদ্য হয়। হারাম থেকে বাঁচবো, হারাম খাওয়া থেকে বাঁচবো, হারাম কামাই থেকে বাঁচবো, হারাম আমদানি থেকে বাঁচবো। তো মানুষ যখন হালালের উপরে অটল থাকে তো আল্লাহ তাআলা তার প্রত্যেকটা নেক আমল খুব সহজেই কবুল করে নেন। আর যদি মানুষ হারাম কামাই করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার নেক আমল কবুল করেন না, ওটা তার মুখের উপরে নিক্ষেপ করে দেন। তো হারাম কামাইয়ের দ্বারা কোনোদিন মানুষের নেক আমল কবুল হয় না। এই জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞা করা দরকার যে আমরা কোনোদিন হারাম ভাবে উপার্জন করব না, বরং হালালের উপরে আমরা অটল থাকব। এরপরে হযরত বলতেছেন যে আজ মুসলমানের কারবার দেখলে আফসোস লাগে যে বাড়াইতে চায় এবং বাড়ানোর জন্য এইভাবে সে নিমগ্ন হয়ে যায় যে হালাল না হারাম এ কথা তার মনে থাকে না, সে ভুলে যায়। মুসলমান সে যে নিজে মুসলমান তার উপরে একটা জিম্মাদারি আছে, আল্লাহ তাআলার সামনে তার জবাবদিহিতা আছে, সে তার জবাবদিহিতার কথাও ভুলে যায়, তার পরিচয়ের কথাও ভুলে যায়। তখন তার সামনে থাকে একটা জিনিস, তা হলো আমার এই কারবারকে আরো বৃদ্ধি করা দরকার, আরো বাড়ানোর দরকার। তো কারবারকে যদি আরো বাড়াইতে হয় তাহলে আমাকে সামনে অগ্রসর হইতে হবে,
কিন্তু আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহি করতে হবে এ কথা তার মনে থাকে না। তো বলতেছে যে মুসলমান বিশেষ করে সুদের মধ্যে মারাত্মকভাবে লিপ্ত আছে, সুদের মধ্যে সে মারাত্মকভাবে লিপ্ত আছে। মুসলমান সুদ খায় আর এই সুদের মাধ্যমেই সে তার দুনিয়ার কারবারকে বাড়ানোর চেষ্টা করে, অথচ এইভাবে বাড়ায় সে কোনোদিন কামিয়াব হইতে পারে না। তার কারণ কামিয়াব হওয়ার জন্য লাগবে আল্লাহ তাআলার সাহায্য, আর আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে সে দুনিয়াতে কামিয়াব হবে এটা কোনো ক্রমেই সম্ভব না। এরপরে বলতেছে যে মানুষ যদি হালাল কামাইয়ের উপরে অটল থাকার চেষ্টা করে তাহলে কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার জন্য দুইটা পুরস্কারের ওয়াদা করছেন। কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার জন্য দুইটা পুরস্কারের ওয়াদা করছেন, যে হালালের উপরে মজবুত থাকবে আল্লাহ তাআলা তাকে দুইটা পুরস্কার দান করবেন। ওমাইয়াত্তাকিল্লাহ ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব, যে হালালের উপরে অটল থাকে আর আল্লাহ তাআলার ভয়ে সে হারামকে বর্জন করে, তো এই হারামকে বর্জন করার কারণে দুনিয়াতে যদি কোনো অসুবিধার মধ্যে সে পড়ে তো আল্লাহ তাআলা তাকে অভয় দিচ্ছেন যে তোমার কোনো ভয় নাই, তোমার চিন্তা নাই, তুমি যে কোনো মুশকিলের মধ্যেই পড়ো, যে কোনো সমস্যার মধ্যে পড়ো, এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য পথ আল্লাহ তাআলা নিজে দেখায় দেবেন। তাহলে হালালের উপরে অটল থাকতে যায় হারাম থেকে বাঁচার জন্য যদি দুনিয়াতে সে কোনো মুসিবতে পড়ে এই মুসিবত থেকে বেরোনোর পন্থা আল্লাহ তাআলা নিজে দেখায় দেবেন। দ্বিতীয়, আল্লাহ তাআলা আরো যে বিষয়টা ওয়াদা করতেছেন তা হলো ওয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব, এমন জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা তার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন যা তার কল্পনায়ও কোনো সময় ছিল না, ভাবনায়ও ছিল না, এই রকম জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা তার জন্য রিজিকের ফয়সালা করে দেবেন। তাহলে যে ব্যক্তি হারাম থেকে বাঁচবে, হালালের উপরে অটল থাকবে, আল্লাহ তাআলা কয়টা পুরস্কার দিবেন? দুইটা পুরস্কার। একটা পুরস্কার হলো যে হালালের উপরে টিকে থাকতে যায় কোনো বিপদ আপদ আসলে এর থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করবেন। আর দ্বিতীয় হলো যে এর উপরে অটল থাকার কারণে অনেক সময় বাহ্যিকভাবে দেখা যাবে যে তার রিজিকের লাইন বন্ধ হচ্ছে, তো আল্লাহ তাআলা অভাবনীয় পন্থায় তাকে রিজিক দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এই জন্য আমরা খুব দৃঢ়ভাবে এর উপরে প্রতিজ্ঞা করি যে জীবনে কোনোদিন হারাম গ্রহণ করব না, যা গ্রহণ করি সেটা যেন হালাল গ্রহণ করি। এরপরে বলতেছেন বিশেষভাবে সুদ থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে, বিশেষভাবে সুদ থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। তো বলতেছেন হযরত যে যারা দুনিয়াতে সুদ খাইয়ে তারপরে তার আমদানি বাড়ানোর চেষ্টা করে, সুদ খাওয়ার মাধ্যমে যে আমদানি বাড়ানোর চেষ্টা করে, তো আখিরাতে তার অবস্থাটা কেমন হবে? কোরআনে কারীম বর্ণনা করতেছে ইয়াতাখাব্বাতুহু শাইতানু মিনাল মাস, যে হাসরের ময়দানে যখন সে উঠবে তো তাকে দেখে মনে হবে যে এই লোকটাকে মনে হয় ভূতে ধরছে, জেনে ধরছে, লোকটাকে দেখে মনে হবে যে এই লোকটাকে মনে হয় জেনে ধরছে, ভূতে ধরছে। যে কোনো সময় হয়তো কাঁদতেছে, কোনো সময় হাসতেছে, কোনো সময় দাঁড়াচ্ছে, কোনো সময় বসতেছে, কোনো সময় মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তার মানে হলো তার কাজের মধ্যে একটা অসংলগ্নতা, এটা দেখলেই মনে হয় যে এই মানুষটা জেনে ধরা মানুষ। তো এইরকম অবস্থা কিয়ামতের ময়দানে হবে যে পুরো হাসরবাসী তাকে দেখে বুঝবে যে এই দেখো এই মানুষটা সুদখোর, এই দেখো এই মানুষটা সুদখোর, এই সুদখোর মানুষটা এই কারণে আজ হাসরের ময়দানে সে উঠছে এইরকম অবস্থায় যে তাকে দেখলে মনে হচ্ছে যে ওরে জেনে ধরছে না ভূতে ধরছে। তাহলে হাসরের ময়দানে একটা চরম বেইজ্জতি। দ্বিতীয় বিষয় হলো এই যে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করতেছেন যদি তোমরা সুদী কারবার বর্জন না করো, যদি তোমরা সুদী কারবার বর্জন না করো তাহলে শুনে রাখো ফাযানু বিহারবিন মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধের ঘোষণা থাকলো। তার মানে হলো যে যুদ্ধে তুমি হবে এক পক্ষে আর আল্লাহর রাসূল হবেন আরেক পক্ষে। তো আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যদি কোনো মানুষ সে যুদ্ধের মোকাবেলায় আসে
তাহলে না তো ওই মানুষটা দুনিয়ায় কোনোদিন কামিয়াব হইতে পারে, না তো ওই মানুষটা কোনোদিন আখেরাতে কামিয়াব হইতে পারে। কাজেই সুদখোর ও কোনোদিন দুনিয়াতেও কামিয়াব হবে না, সুদখোর কোনোদিন আখেরাতেও কামিয়াব হবে না। তাহলে আমাদের খুব করে সুদ থেকে হাত্তালেমকান যথাসম্ভব সুদ থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। তাহলে আমরা যদি চাই যে মৃত্যুর পরে আমাদের কবর এটা জান্নাতের বাগিচা হোক, তাহলে আমাদের দ্বিতীয় করণীয় বিষয় তাহলে জীবনে কোনোদিন হারাম খাদ্য খাবো না, যা খাই তা হালাল খাবো। ইনশাল্লাহ পারবো না? दोस्तों और साथियों, अगर ये चाहते हो कि खुदा आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और कब्र में अच्छा साथी आपको नसीब फरमाए, तो एक तीसरा काम भी करो। और वो तीसरा काम ये है कि आज से अहद कर लो इस बात का कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल करूँगा। जो आका की सुन्नतों पर अमल करते करते दुनिया पे जाएगा, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील करेगा और उसको कब्र में बेहतरीन साथी नसीब फरमाएगा। दोस्तों और साथियों, आज नबी की सुन्नतों को नुकसान यहूदियों से नहीं पहुंच रहा है, ईसाइयों से नहीं पहुंच रहा है, काफिरों और मुशरिकों से नहीं पहुंच रहा है। नबी की सुन्नतों को नुकसान सिर्फ मुसलमानों से पहुंच रहा है। मुसलमान नबी का कलमा पढ़ता है और यहूदियों की नकल उतारता है, कलमा नबी का पढ़ता है, ईसाई कल्चर को अपनाता है, कलमा नबी का पढ़ता है और नबी के दुश्मनों की नकल उतारता है। तो बताओ खुदा की रहमत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में क्या फरमाता है? फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना, सबसे बेहतरीन आइडियल अगर किसी की शख्सियत हो सकती है तो वो मेरे महबूब और मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ियाँ नहीं हैं। हमने नबी की सुन्नत को खुरच कर नाली में बहा दिया। बताओ कल नबी का सामना किस चेहरे पे करेंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी ब्याह में नबी की सुन्नत पर अमल नहीं किया बल्कि गैरों के तरीक़े पर अमल किया। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान सुन्नत के मुताबिक नहीं, हम तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की नकल उतारने वालों सुन लो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में फरमाते हैं कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी दूसरी कौम की नकल उतारी, उसके तरीक़े और कल्चर को अपनाया और उनके अंदाज को, उनकी आदतों को अपना करके फ़ख्र महसूस किया, वो सुन ले कान खोल कर कि कल उसका हश्र उसी कौम के साथ होगा, नबी के और नबी के मानने वालों के साथ उसका हश्र नहीं होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों और साथियों, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो इस बात को तय करें कि हम पानी पिएंगे तो सुन्नत के मुताबिक, हम सोएंगे तो सुन्नत के मुताबिक, हम खाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक, हम बैतुल खला में जाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक। गौर करो मेरी बात पर कि तुम खा करके अपनी भूख मिटाते हो, पी करके अपनी प्यास मिटाते हो, सो करके अपनी नींद पूरी करते हो, बैतुल खला में जाकर अपनी ज़रूरत पूरी करते हो, लेकिन अगर इन सारे कामों को सुन्नत के मुताबिक करोगे तो अल्लाह इन कामों को भी इबादत में तब्दील फरमा देगा और इबादत का अज्र सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करो
کہ اللہ پوری امت کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ তো হযরত তৃতীয় যে আমলের কথা বলতেছেন তা হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, উঠা বসা, শোয়া, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে আঁকড়ায় ধরা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে আঁকড়ায় ধরা, এটা হলো তৃতীয় পর্যায়ে হযরত বলতেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে আঁকড়ায় ধরলে আল্লাহ তাআলা কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দেবেন এবং কবরের মধ্যে উত্তম সাথী তিনি দান করবেন। তো বলতেছেন যে দেখো, আজ সুন্নাতের ক্ষতি বিজাতির দ্বারা হচ্ছে না, সুন্নাতের ক্ষতি হচ্ছে তো মুসলমানকে দিয়েই হচ্ছে। আজ ইহুদি নাসারাদেরকে দিয়ে হচ্ছে না, অন্যদেরকে দিয়ে হচ্ছে না, সুন্নাতের ক্ষতি হচ্ছে তো মুসলমানকে দিয়ে হচ্ছে। মুসলমান, আফসোসের কথা, এমন হয়ে গেছে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইহুদি নাসারাদের এবং পশ্চিমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করতেছে, তাদের কৃষ্টি কালচার এটা গ্রহণ করার চেষ্টা করতেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে তোমাদের জন্য সবচাইতে উত্তম আদর্শ, আইডিয়াল হলেন আমার মাহবুব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, উত্তম আদর্শ তোমাদের জন্য আমার নবী হলো তোমাদের জন্য সবচাইতে উত্তম আদর্শ। যে আখিরাতকে চায় এবং আল্লাহ তাআলার জিকির করে, আল্লাহর স্মরণ করে, ওই ব্যক্তির জন্য সামনে সবচাইতে উত্তম আদর্শ হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। কাজেই মুসলমান যদি নবীর আদর্শের উপরে উঠে যায় তো তার জীবনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করবেন। তো তারপরে বলতেছেন যে দেখেন, আজ এই মজলিসে কত মানুষ বসা আছে, অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত দাড়ি, তারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নাতটা পালন করতেছে না। আবার অনেক মানুষ এমন আছে যারা বিবাহ শাদী করেছে, অথচ বিবাহ শাদীর মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে তারা আঁকড়ায় ধরে নেই, বরং এক্ষেত্রেও বিজাতিদের কৃষ্টি কালচারকে তারা গ্রহণ করেছে। তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত যদি আমরা মুসলমানরা আঁকড়ায় না ধরি তাহলে এই সুন্নাতকে কারা গ্রহণ করবে? কাজেই মুসলমানের দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত উপেক্ষিত হবে এমনটা যেন কোনো ক্রমেই না হয়। এরপরে হযরত সতর্ক করতেছেন তা হলো এই যে মুসলমান হইয়া যদি অমুসলমানদের কৃষ্টি কালচার গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হয়, ইহুদি নাসারাদের তরিকাকে যদি কেউ তার নিজের জীবনে গ্রহণ করতে চায়, তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন, মান তাশাব্বাহা বিকওমিন ফাহুয়া মিনহুম। যে কোনো কওমের সঙ্গে, কোনো জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সে তার চাল চলন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রাখে, মহাব্বত ভালোবাসা রাখে, তাদের অনুকরণ করে, তাহলে মৌলিকভাবে তাদেরই দলভুক্ত। তার মানে কিয়ামতের দিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুসারীদের সাথে তার হাসর হবে না, তার হাসর হবে তো যাদেরকে অনুসরণ করার জন্য দুনিয়াতে সে আগ্রহী ছিল, যাদের কৃষ্টি কালচার গ্রহণ করার জন্য সে আগ্রহী ছিল, আখিরাতে উঠবে তো তাদের সাথে উঠবে। তাহলে এটা কত বড় একটা আফসোসের কথা যে একজন মানুষ সে মুখে তো মুসলমান বলে, নিজেকে তো মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু তার কৃষ্টি কালচারে সে ইসলাম গ্রহণ করে না, বরং কৃষ্টি কালচার গ্রহণ করে বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার। এই জন্য আমরা এইটা থেকে বেঁচে আমাদের চেষ্টা থাকবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, শোয়া বসা ওঠা আচার ব্যবহার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে আমরা আমাদের জীবনে আঁকড়ায় ধরতে পারি। এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের কবর হবে জান্নাতের বাগিচা, আর আমাদের কবরে সবচাইতে উত্তম সাথী মিলবে। তো ইনশাআল্লাহ এই সুন্নাতকে আমরা আঁকড়ায় ধরতে পারবো না? आखिरी बात, दोस्तों और साथियों,
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے تو ایک آخری بات بھی سن لو، اور وہ یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی کسی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جو اللہ کے بندے کو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے بچے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا۔ آج ہم میں جو طاقتور ہے وہ کمزور کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو مالدار ہے وہ غریب کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو اقتدار میں ہے وہ عام لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ پکا سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے اپنے طاقت کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں خدا نے دی ہیں، اور جس طرح خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے اسی طرح خدا اپنی نعمتوں کو چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کے مت چل۔ کیوں اکڑ رہا ہے؟ تیرے پاس پیسے زیادہ ہیں؟ کیوں اکڑتا ہے؟ تیرے پاس طاقت ہے؟ کیوں اکڑتا ہے؟ تیرے پاس اقتدار اور حکومت ہے، مت اکڑ۔ اگر تو اکڑ کے چلے گا اور پیر زمین پر زور سے مارے گا تو خدا کہتا ہے تیرے پیر کی ہڈی تو ٹوٹ سکتی ہے پر زمین پر کوئی گڑھا نہیں ہوگا۔ تو اکڑ کے چلے گا، ہر وقت تیری گردن اونچی رہتی ہے، خدا کہتا ہے کتنی ہی اکڑا لے گردن، مگر جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، پہاڑ سے بلند نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، موت کی فکر نصیب فرمائے، قبر کی فکر نصیب فرمائے۔ اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھو، ہاتھ کو بھی قابو میں رکھو، اور کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جو یہ 4 کام کرے گا میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ رب ذوالجلال اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا اور اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ আলহামদুলিল্লাহ, হযরত শেষ কথা বলতেছেন এই যে আমাদের কবরকে যদি জান্নাতের টুকরা বানাইতে হয় এবং কবরে যদি আমাদের উত্তম সাথী পাইতে হয় তাহলে খুব গুরুত্ব সহকারে আরেকটা কথা আমরা শুনি এবং সেটা মানার চেষ্টা করি, তাহলে জীবনে কোনোদিন আমাদের হাত এবং জবান দ্বারা আমরা কোনো মানুষকে কষ্ট দেব না, আমরা কোনো মানুষকে কষ্ট দেব না। তো মানুষকে কষ্ট দিয়ে কেউ কোনোদিন কামিয়াব হবে এটা হইতে পারে না। আজ দুনিয়ার অবস্থা যদি দেখা হয় তাহলে যার ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে, সে দুর্বলকে কষ্ট দেয়, যার সম্পদ আছে সে গরিবকে কষ্ট দেয়, যার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে সে জনসাধারণকে কষ্ট দেয়। অথচ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার জবানের কথা বলছেন, আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। প্রকৃত মুসলমান তো ওই ব্যক্তি যার হাত এবং জবান থেকে অন্য কোনো মুসলমান কষ্ট পায় না, হাত এবং জবান থেকে অন্য কোনো মুসলমান কষ্ট পায় না। যার হাত এবং জবান থেকে অন্য মুসলমান কষ্ট পায় এ কোনো ক্রমেই প্রকৃত মুসলমান হইতে পারে না। এরপরে বলতেছেন যে শোনো, আমরা যারা আজ আমাদের মধ্যে শক্তিশালী, যারা আজ ধনী, যারা আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী,
এই সবগুলি কিন্তু আল্লাহ তাআলার দেয়া ক্ষমতা নিয়ে তারা বড়াই করতেছে, আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা নিয়ে তারা বড়াই করতেছে। তো যে আল্লাহ তাআলা এইগুলি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, ওই আল্লাহ তাআলা এসব কিছু ছিনায় নেওয়ারও ক্ষমতা রাখেন। কাজেই আল্লাহ তাআলার এই দেয়া শক্তির ভিত্তিতে আমরা যেন কোনো মানুষের কষ্টের কারণ না হই। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করতেছেন যে ওয়ালা তামশিফিল আরদি মারাহা ইন্নাকা লাম তাখরিকাল আরদা ওয়া লাম তাবলুগাল জিবালা তুলা। জমিনের বুকে দর্প ভরে হাইটো না, জমিনের বুকে দর্প ভরে হাইটো না। তোমার পায়ের আঘাতে আমার জমিনের কিচ্ছু হবে না, বরং তোমার পায়ের হাড্ডি ভাঙতে পারে। আর তুমি মাথা উঁচা করে অহংকার ভরে চলো না, দম্ভ ভরে চলো না। তোমার মাথা উঁচা এর মাধ্যমে তুমি লম্বা হইতে পারবা না, যতটুক বা হও তোমার চাইতে আরো অনেক উঁচু আমার সৃষ্টি পাহাড়, তুমি কোনোদিন পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছাইতে পারবা না। কাজেই তুমি জমিনের উপর চলো তো সন্তর্পণে, তোমার আস্তে আস্তে চলো, দম্ভ ভরে চলো না, মাথা উঁচা করে অহংকারের মতো চলো না। আল্লাহ তাআলার জমিনে চলো তো বিনয়ের সাথে চলো। তো আল্লাহ তাআলার দেয়া নিয়ামত নিয়ে দুনিয়াতে বড়াই করে তোমার হাত এবং জবান দ্বারা যেন অন্য কোনো মানুষ কষ্ট না পায়, এই বিষয়টা খুব বেশি সতর্কতার সাথে চলবা। যদি এটা চলতে পারো তো হযরত বলতেছেন এই 4 কাজ যদি কেউ সঠিকভাবে করতে পারে, তাহলে আমরা জোর দিয়ে কথা বলতে পারি আল্লাহ তাআলা তার কবরকে জান্নাত